اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، قرآن سے محبت کرنے والے میری بہنیں اور بھائی، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے سبق نمبر 20 کے پہلے حصے میں، اور آج انشاءاللہ اس کلاس میں صرف پہلا حصہ ہی پڑھایا جائے گا، تو خصوصی خوش آمدید کہتا ہوں اور انتہائی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی خصوصی فضل، اس کی مہربانی، اس کے انتخاب کی وجہ سے آج آپ اس قابل ہوئے کہ اس سبق کا اس کورس کا آخری سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ ہی کے فضل و مہربانی سے ہے اور اس کی بے پایاں نعمتیں، اور ان میں سے اس کا اظہار کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ ایک طالب علم کی حیثیت سے ان اسباق کو کرتا رہا۔ تو آج ہم دیکھیں گے یہ کہ اس سبق کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا پڑھا۔ وہ جو ہم دعویٰ کرتے رہے اس کورس کی پبلسٹی کے وقت بھی، روز آپ کو کہتے تھے 50% آپ کو آ جائے گا، 40,000 سے زیادہ الفاظ آ جائیں گے، تو کیا ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا؟ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ تو آج کا سبق آپ نے انتہائی توجہ سے، سب کام چھوڑ دیں، پوری توجہ سے سیکھیں، کیونکہ اس ایک سبق کو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے یہ 19 پچھلے اسباق کا نچوڑ ہے، اور جو آپ مختلف سکلز، مہارتیں، باتیں اور طریقے سیکھتے رہے ہیں ان کو ہم نے دہرانے کی کوشش کریں گے، اپلائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سیکھ لیا۔ تو آج سبق نمبر 19 جو ہم نے پچھلی کلاس میں پچھلے ہفتے پڑھا تھا، جب وہ ختم ہوا تھا تو ہم اپنا ٹارگٹ جو تھے نا وہ ہم نے اچیو کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس وقت بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا، یہ دیکھیے ہمارا ٹارگٹ تھا 232 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 40,000 سے زائد یعنی 41,111 الفاظ کا ترجمہ سیکھنا، اور یہ ٹارگٹ ہم اچیو کر چکے پچھلی کلاس میں۔ آج ہم کیا کریں گے؟ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ایسا ہوا بھی ہے یا صرف ہم باتوں میں یا ہوا میں یہ بات کر رہے ہیں کہ 232 الفاظ بیٹے قرآن لے کے کہ جو 232 قرآن کے الفاظ، ووکیبلری کے الفاظ آپ ہر کلاس میں آہستہ آہستہ سیکھتے وہ 19ویں سبق تک پہنچے، اور ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں، تو آیا آپ کو اتنے الفاظ کا ترجمہ خود سے کرنا آتا ہے یا نہیں؟ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں اس بات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا دیکھیے بھی، صرف یہ بتایا نہیں جائے گا بلکہ آپ ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے، آپ مجھے بتائیں گے آپ نے کیا سیکھا ہوا ہے۔ کورس مکمل ہو گیا، 50% الفاظ آپ نے سیکھ لیے، تو آغاز ہم کہاں سے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کو لیں گے، سورہ بقرہ کی۔ الحمدللہ یہ قرآن کریم اور اس کتاب میں 78,000 الفاظ ہیں، جس میں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 50% یعنی 41,000 سے زیادہ آپ کو آتے ہیں، 40,000 سے زیادہ۔ تو آج ہم اس کا ایک چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن کریں گے اور پھر اس کو سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات جو ہیں اس کی آپ تلاوت سماعت فرمائیں گے، اور اس تلاوت کے درمیان پہلی 5 آیات انشاءاللہ آپ اس پر غور کیجئے، ٹھیک ہے جی؟ اور پھر میں انشاءاللہ باری باری آپ کو ہر آیہ مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو سیکھا ہوا۔ تو آئیے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون
ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم جزاک اللہ. جزاک آپ نے جزاک. کلاس کی بات فرمائی اور آیا مبارکہ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں. تو آپ کے سامنے یہ جو آیا مبارکہ رکھی گئی ہیں ان کے الفاظ کو آپ خود سے دیکھیے, پہچانیے. آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے جو آیا مبارکہ ہے الف لام میم, یہ تو حروف مقطعات ہیں اور ان کے بارے میں ہم ان کو ایسے ہی پڑھتے ہیں, ایسے ہی سمجھتے ہیں. ان کی تفصیل و ترجمہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. ہم نے جب ان پہ غور کیا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں جو یہ جو ریڈ لائن ہے نا, جہاں جہاں یہ الفاظ تو آپ کو ہر صورت آنے چاہیے, آپ سب کو. لہٰذا میں آپ سے پوچھنا شروع کروں گا. سب سے پہلے آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ ذالکہ کا اشارہ کیجئے. ذالکہ کا اشارہ. تو ذالکہ یہ آپ سب نے سیکھا ہو. اور ذالکہ کا مجھے جمع کون بتائے گا, اس کی جمع کیا ہے؟ اولائکا. اولائکا. ماشاءاللہ. ذالکہ کا اشارہ یوں ہم نے کارنر میں کیا تھا وہ, اور اس کی ہم نے جمع کی تھی اولائکا, وہ سب. ٹھیک ہے. اور ذالکہ کی مؤنث کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ تلکا. ماشاءاللہ. اب ذرا غور کیجئے, غور سے میری بات سنیے. ہم نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ آپ اس سبق میں اتنے 40,000 الفاظ کا ترجمہ سیکھ جائیں گے, لیکن ذرا غور کیجئے کہ آپ ترجمے کے علاوہ الفاظ کے معنی, ترجمے کے علاوہ آپ کو اس کی گرامر, اس کی واحد, اس کی جمع, یہ سب بھی الحمدللہ آتا ہے. الکتاب یہ بتائیں اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے؟ جی اسم ہے. ہر ایک کو پتہ ہے ماشاءاللہ. الف لام لگا ہوا ہے. الکتاب, اور معنی بھی آپ سب کو آتا ہے کہ ایک کتاب. تو ال لگا ہوا ہے, تو کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کریم. خصوصی کتاب قرآن جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. الکتاب. تو ذالک الکتاب. لا کا معنی بتائیں, آپ سب کو آتا ہے؟ نہیں. اور لا کا معنی ہے نہیں, اور اسم فعل حرف میں سے کیا ہے یہ؟ حرف. یہ حرف ہے. ایکسیلنٹ, بہت خوب. ریب کا معنی ہم نے نہیں پڑھا, ابھی میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. آگے چلتے ہیں. فی ہی, اس کا اشارہ کریں. آپ نے پورا ٹیبل کیا ہوا ہے. پہلے آپ سب جہاں بھی جو بھی بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا اشارہ کرے, کس طرف ہوگا؟ اس میں ایک انگلی. پھر میرا اشارہ اس دیکھیں. میں. فی ہی. اب ترجمہ بتائیں مجھے اس کا کیا ہوگا؟ اس میں. بالکل ٹھیک ہے. فی ہم, ان سب میں. فی کا, فی یا, فی کم, فینا. الحمدللہ سارا آتا ہے. نہ صرف یہ کہ صرف اس ایک لفظ کا ترجمہ, بلکہ اس کے ساتھ پورا ٹیبل آپ کو آتا ہے الحمدللہ. اور فی ہی کے ٹکڑے کیا بنائیں گے آپ اگر ٹکڑے کرنے پڑ جائیں؟ تو بنے گے فی اور ماشاءاللہ. چیٹ باکس میں کتنا اچھا سے لکھ رہے ہیں. سسٹر امیمہ نے لکھ دیا اس میں, اور یہ حرف ہے اور ٹکڑے ہوں گے 2. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو 2 ٹکڑے ہوں گے فی اور ہی. ماشاءاللہ. اور ہدن کا, ہدن کیا ہے؟ اسم فعل حرف. اسم. سب لوگوں کو پتہ ہے نا یہ بات؟ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ. سسٹر عائشہ کہہ رہی ہیں اسم, سسٹر برادر امیر حمزہ, سسٹر برادر کامران سب بتا رہے ہیں اسم ہے, اور 2 زبر ہے, اور ہم نے یہ پڑھا بھی ہے ہدن, ہدایت کے لیے. اچھا, اب ذرا جو اگلا لفظ ہے للمتقین, اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے پہلے یہ بتائیں؟ 2. اچھا, اب سب نے مجھے بتا دیا کہ جی 2 ٹکڑے ہوں گے.
टुकड़े क्या होंगे, जरा ये भी करके ली और बताएं। मुत्तकीन। ली और अल मुत्तकीन। ये लिल मुत्तकीन कौन कह रहा है? ली ली लिल तो कोई लफ्ज नहीं पढ़ा हमने, क्या करेंगे दो टुकड़े? ली और ली और मुत्तकीन। अल मुत्तकीन। ली और अल मुत्तकीन, अल्हम्दुलिल्लाह, ये दो टुकड़े होंगे, ली और अल मुत्तकीन। तो ली का माना क्या बन जाएगा? लिए। लिए, माशाल्लाह, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। और मुत्तकीन हमने नहीं पढ़ा, लेकिन उर्दू में इसका इस्तेमाल आम है। देखिए, जब आपको जोड़ तोड़ करनी आ गई, अल्फाज अलग से नजर आ गए, तो तर्जुमा करना खुद ब खुद भी आसान होगा, क्योंकि बहुत सी अरबी जो है वो उर्दू में मौजूद है। तो मुत्तकी कहते हैं डरने वाला, है ना, परहेजगार, जो अल्लाह से डरे। तो मुत्तकीन उसकी क्या हुई? जमा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं, ये देखिए, ये सारे अल्फाज आपने खुद से हमें आते थे। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये किताब नहीं, रैब का माना हमने नहीं पढ़ा हुआ, वो पढ़ेंगे। फीही, इसमें, हुदन, हिदायत, ली, लिए। और जो नए अल्फाज हैं, अभी आइए उनको भी देख लेते हैं। नए अल्फाज क्या है? ये जो ब्लू कलर में आपके सामने नीले रंग में आ रहे हैं, वो नए हैं। लेकिन अगर आप पूरी आया मुबारका देखें, तो आप मुझे खुद बताएं, इसमें से कितने % आपको खुद आता है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं, कितने % अल्फाज का आपको तर्जुमा, आपको ग्रामर भी पता है, वाहिद जमा पता है, इस्म फेल हर्फ पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जरा लिख कर बताइए। माशाल्लाह, 80%। सिस्टर कह रही है 80%, सिस्टर मरियम भी कह रही है 80%, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तर्जमे के अलावा और भी बड़ी चीजें आती हैं। ब्रदर नईम कह रहे हैं 70% से ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। 90%, सिस्टर समरा, सिस्टर उस्मा कह रही है 70%। तो जरा ब्रदर मोहम्मद फारूक को तो 100% उन्हें वैसे भी आता होगा, लेकिन गौर करें, हमने दावा क्या किया हुआ है? हमने कहा था 50%। आपको आता कितना ज्यादा? अल्लाह के फजल से तर्जुमा, उनकी ग्रामर की रूह से वो क्या है, अल्फाज पे टुकड़े करना। तो इसमें दो जो बाकी नए अल्फाज बचते हैं, वो है रैब और मुत्तकीन। तो अलिफ लाम मीम, ये किताब नहीं, ला रैब, जिसमें शक, रैब शक, उसमें कोई शक नहीं है। इसमें हुदन, हिदायत है, लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए। तो देखिए कैसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए चीजों को आसान कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, इस कोर्स की वजह से। आगे बढ़ते हैं, अगली आया मुबारक देखते हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अब आपने गौर से पहले इसके अल्फाज देखने हैं, ठीक है? और मैंने आपसे पूछना है पहले कि आपको क्या क्या आता है, ताकि ये साबित भी तो हो ना कि आपको आता है कि मैं ही बताता जा रहा हूं। तो आराम से इसको पढ़ें। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना बताएं, वाहिद है जमा है? जमा। जमा। जमा किसकी जमा है? ये अल्लज़ी। अल्लज़ी। अल्लज़ी, माशाल्लाह। इसका आप माना बताएं मुझे। जो लोग। जो लोग। वो लोग जो, बिल्कुल ठीक है, जो लोग या वो लोग जो, माशाल्लाह। देखिए, आपको वाहिद जमा भी पता है इसकी, इसका भी पता है, ये क्या है? ये जमा है, अल्लज़ीना। अच्छा, युमिनूना, अब ये फेल हमने नहीं पढ़ा, युमिनूना का फेल हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ा, लेकिन ये बनावट से आपको क्या लग रहा है? ये कौन सा फेल लग रहा है अपनी बनावट से? फेल मुदारे। मज़ारा जमा। माशाल्लाह, फेल मुतारे, वाहिद ये जमा। 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 अब ये जरा गौर करें, ये है खुशी की बात कि आपने ये फेल नहीं पढ़ा, लेकिन चूंकि उर्दू में आम है, वहां से हमें माना मिल जाएगा। हमें पता है ये मुदारे है, ये भी पता है ये जमा है। तो ईमान की कोई बात हो रही है। अल्लज़ीना युमिनूना, ये वो लोग हैं, युमिनूना। अब करें सब के सब तर्जुमा इसका। जो ईमान लाए। ईमान वाले। जो ईमान लाते ईमान हैं, क्या लाएंगे? ईमान लाते हैं। जो ईमान लाते। युमिनून, ये देखें, युमिनूना, ये मुदारे का जमा का सीगा, ठीक है जी। ईमान लाते हैं, लाएंगे किस पर? अगला लफ्ज है बिल गैब, इसके टुकड़े करें। गैब के साथ दो। टुकड़े, माशाल्लाह। क्या टुकड़े हुए बताएं? बी और गैब से। और गैब। बी और अल गैब।
اور غائب کا لفظ اردو میں اگین بڑا عام ہے, آپ سب کو پتا ہے. غائب کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جو ہم دیکھ نہ سکیں, محسوس نہ کر سکیں, جو چھپی ہوئی ہو. تو وہ لوگ کون ہیں جو ایمان لاتے ہیں بالغیب, چھپے ہوئے پر, غیب پر. الحمدللہ. وَيُقِيمُونَ, با کا معنی بولیں سب کے سب, بتائیں مجھے. اور الحمدللہ سب کا پکا ہے. اور با کیا ہے؟ اسم فعل حرف ہے. یقیمون کا لفظ جو ہے یہ ہم نے مزارے جمع سارے جمع. ماشاءاللہ. اچھا ذرا سب کو چانس دینا ہے, کہ بندے نے نہیں بتاتے جانا, تاکہ سارے اس چیز کو فیل کریں, خوش ہوں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ہم نے اس کو سیکھ لیا ہے, ہمیں یہ آتا ہے. تو یقیمون کا لفظ آپ ایسوسیٹ کریں, پیچھے اگر جا کے کہیں دیکھیں تو ہم نے اقامت کی بات کی تھی نماز کے اندر. اینی ویز اسے دیکھیں گے الصلاح. نماز بتائیں نماز اسم ہے اور سر نماز کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اللہ یہ اسم ہو گیا سر. اسم ہے. واحد مذکر ہے مؤنث ہے؟ مونس گولتا ہے, بتایا مؤنث ہے. تا سر تا. گولتا ہے بولتا کی وجہ سے ماشاءاللہ. تو گولتا آپ کو بتا رہی ہے مؤنث ہے, تو اب اس کی جمع بنا کے دکھائیں مجھے کیسے بنے گی. الصلوات. قائم کرتے ہیں نماز. اب یہ کوالٹی ہے, یہ چیزیں ہم نے ایڈیشنل سیکھی ہیں, آپ کو یہ بھی پتا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے ہو گیا وَمِمَّا. یہ جو مما ہے نا, یہ بھی آپ کو آتا ہے. اصل میں یہ دو ٹکڑے ہیں, من اور ما. تو آپ ترجمہ خود ہی کر لیں گے, کیونکہ آپ کو من کا معنی, من کا کیا معنی بتائیں, اور جو من کا پہلے معنی بتائیں اس سارے. میں سے جو ایک بتایا کریں, جو میں بات پوچھوں وہ بتائیں, آپ کی مہربانی, تاکہ آپ کو بھی کلیئرٹی. من کا معنی بتائیں سارے. ماشاءاللہ. جیسے سسٹر عذرا لکھ رہی ہیں کہ سے, ٹھیک ہو گیا. اور ما جو یہ درمیان میں ہے, جو والا. الحمدللہ. اچھا, اب جو اگلا سوال ہے نا وہ تھوڑا چیلنج کا سوال ہے. اردو کی وجہ سے آسان ہو جائے گا, لیکن رزقناہم, پہلے تو مجھے بتائیں اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے؟ 3 رزقناہم. 2 ہوئے سر. اچھا سارے غور سے سنیں, میری بات سنیں غور سے. رزقنا کا اشارہ کریں سارے, رزقنا. اگر میں اپنی طرف 4 انگلیاں. 4 انگلیوں سے کس کی طرف؟ اپنی طرف اپنی طرف سر. سامنے کی طرف اپنی طرف 4 اب انگلیاں. غور سے سنیں میری بات. رازا کا جو ہے نا, رازا کا فعل ہے, رازا کا. جیسے ناسارا, رازا کا, رازا کو, رزقتا, رزقتو, رزقتم, رزقنا. اب اس کا ترجمہ کریں آپ سب. ہم نے رزق دیا انہیں. ماشاءاللہ, ہم نے رزق دیا. اب سنیں اگلی بات سنیں, اس کو بریک نہیں کرنا. رزقنا کو, یہ فعل ہے, جو فعل کے ٹیبل میں آتے ہیں نا افعال, ان کو کبھی بھی بریک نہیں کرنا. رزقنا کا رزقنا نہیں بنے گا, یہ رزقنا اکٹھا ہی رہے گا. رزقنا یہ ٹیبل سے آیا ہے. اس طرح چیلنج سوال کرنے لگا ہوں, اگر کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے گا. سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی کہا ہے رزقا کا فعل جو ہے ناصرہ کی طرح ہے, اس کا فعل مضارع کے سیغے کون بنا سکتا ہے؟ فعل مضارع کے مشکل ہے, اگر کر لیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں بھی کریں گے کوئی بات نہیں. لیکن میں دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ کتنی چیزیں سیکھ چکے ہیں. سسٹر آمنہ زہی کہہ رہی ہیں میں بناؤں گی, سسٹر سویرا نے بنا بھی دیا ہے. سسٹر آمنہ بنائیے. ینصرو, ینصرو, ینصرونا, تنصرو, انصرو, تنصرونا, ننصرو. نہیں سسٹر, رازا کا ہے ناصرہ کی طرح, لیکن رازا کا بنائے نا مضارع. یرزقو سسٹر مریم بنا چکی, سسٹر سویرا نے بنا دیا. جی یرزقو, ہاں, یرزقو, یرزقو, یرزقونا, ترزقو, ارزقو, ترزقونا, نرزقو.
माशाल्लाह। तो आप इसका अमर व नहीं सिस्टर मारिया बना सकती हैं, बनाइए सिस्टर मारिया हाशमी। अर्जुक अर्जुक उर्जुक उर्जुक ला तर्जुक उर्जुक उर्जुकू ला तरजुक ला तरजुकू। और बनाए, इसका क्या होगा, सारे बनाए। राजिक राजिक मरजुकुन मरजुकुन रिज़्कुन अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताएं, खुशी हो रही है कि नहीं दिल को कि तर्जुमा तो आया, साथ बोनस में इतनी चीजें आ गई हैं कि खुद चीजें बना सकते हैं। अच्छा चलें, ये सवाल मैंने अलग से पूछा था, वापस आते हैं। रज़क ना और हम का इशारा करें सारे, हम का किस तरफ होगा? चारों सामने की तरफ, साइड पे चारों, साइड पे। ये जमा है माना सर। बोले, माना जमा चारों उंगलियों, वो हाँ, सब जमा उन सबको, उन सबको, बिल्कुल ठीक है। तो रज़क ना हम, तो क्या किया, आप तर्जुमा करें इसका। हमने रिज़्क दिया उन सबको। हमने उन्हें रिस्क दिया, माशाल्लाह। तो युनफिकून, अब यहाँ पर रुक जाएं, ये भी लफ्ज हमने नहीं पढ़ा। आप ये बता दें सिर्फ इसकी हैयत क्या है, ये आपको लग कैसा रहा है, फेल कैसा फेल लग रहा है? जमा है, मुदारे जमा मुदारे है, जमा है। और उर्दू में एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं इन्फाक, इन्फाक फी सबीलिल्लाह या नानो नफका। तो उससे इसका माना क्या होगा? खर्च करना, खर्च करना। तो अब तर्जुमा क्या होगा अगर ये मुदारे जमा है? तो युनफिकून, वो खर्च करते हैं, क्या करेंगे करेंगे सर। खर्च करना, खर्च क्या करना। करेंगे? जी माशाल्लाह। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो सारे खर्च करते हैं। आइए, ये रेड वाले सारे हमें पहले ही आते थे, बाकी के हमें इनकी मदद से आ गए अल्लाह के फजल से। और मिम्मा का मैंने आपको बता दिया, इसके टुकड़े होने मिन और मा। अब हम बाकी के नए अल्फाज देख लें। तो युमिनून, माशाल्लाह, ये तो आप लोगों ने खुद ही बता दिया था, मुदारे जमा, आपने कहा ईमान लाते हैं। वॉइस इज नॉट क्लियर, ये कोई सिस्टर कह रही है, बाकी लोग अगर कंफर्म कर दें तो हम इन्हें कहें कि जी मेरी आवाज ठीक आ रही है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। क्लियर है। और सिस्टर फिर आप अपना नेट चेक करें। अल्लज़ीना युमिनूना, वो सब ईमान लाते हैं, बिलगैब, गैब पर, व युकीमूना, और कायम करते हैं वो सब सला, नमाज, व मिम्मा, और उसमें से जो रज़क़ना हम, हमने रिस्क दिया है उन सबको, युनफिकून, वो सब उसे खर्च करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हैं निशानियां ईमान वालों की, मुत्तकियों की। आइए अगली आया मुबारका को देखते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। अब इसमें से फिर देखिए, वल्लज़ीना आपको आता है, युमिनून अभी हमने पढ़ा, और बिमा आप आराम से जानते हैं, उन्ज़िला नया है, ये उर्दू की मदद से हम इसको जानेंगे। इलैका, इसका इशारा करें, किस तरफ करेंगे? इलैका, जी उनकी तरफ। सामने की तरफ, सामने की तरफ, सामने सामने की तरफ। कितनी उंगलियों से ना? 7 चार एक उंगली। एक एक फिंगर, इलैका, एक उंगली। इलैकुम होता तो 4, इलैका तुम्हारी तरफ। चार सामने। माना क्या हुआ? इलैका आपकी तरफ। वमा उन्ज़िला मिन, मिन भी अभी आपने पढ़ा है। मिन के बाद जो लफ्ज है, इसके कितने टुकड़े होंगे? कबली का दो, दो, कबल और का। माशाल्लाह। अब देखिए, जैसे ही सुने अब मेरी बात, जैसे ही आपने टुकड़े किए ना, इसका माना आपको आ गया होगा। कबल उर्दू वाला कबल पहले, और का आपसे पहले। आपसे पहले। देखिए तर्जुमा बन गया। ये है अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स का फायदा। वबिल आखिरती, इस लफ्ज के टुकड़े करें, कितने होंगे? तीन, दो, और अल्लाह। वाह भी और अल-आखिरा। वाह भी आखिरत, और आखिरा, बिल्कुल ठीक है। और हम आपको पहले ही पता है। और यूकीनून, अपनी बनावट से आपको समझ आ जाएगा, यूकीनून ये कैसे है? मज़ारे जमा, मुदारे जमा, मुदारे जमा। मुदारे जमा है, और यकीन उर्दू में लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, तो यूकीनून। तो आइए अब इसको यकीन देखते रखते हैं। हैं या रखेंगे। ये जो देखें, गौर करें,
वल्लज़ीना और जो लोग युमिनून अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, वैसे भी हमें इसकी बनावट पता है, ईमान रखते हैं बीमा उस पर जो, बीमा उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन कबली का आपसे पहले, आपसे कबली का आपसे पहले, वबिल आखिरती और आखिरत पर, हम वो युकीनून वो सब यकीन रखते हैं, सब यकीन रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर आपको बहुत ज़्यादा इसमें से आता है। आइए आखिरी आयत मुबारक देखते हैं इन 5 में से, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अभी आपने मुझे बताया था उलाइका किसकी जमा है, बताएं। जालिका की उलाइका, बिल्कुल ठीक है, जालिका वो, उलाइका वो सब। अला का माना बताएं, पर इसम फिल हर्फ बताएं। हर हुदम मिर रब्बिहिम, रब्बिहिम के टुकड़े करें, दो दो माना बताएं। और हम रब्बी उन सब का रब उन सब का उन सबका रब, माशाल्लाह। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, अल मुफ्लिहून का लफ्ज हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आप इसम फिल हर्फ में से मुदारे जमा दारे नहीं इसमें ये इसम है, इसम जमा अलिफ लाम लगा हुआ है। और इसमें अब बताएं वाहिदा या जमा है? जमा 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 है। एक्सीलेंट। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस आया मुबारक में रब्बिहिम वही लोग हैं हिदायत पर, मिन से रब की तरफ से, व उलाइका और वही लोग, हुमुल वो, अल मुफ्लिहून कामयाब होने वाले हैं, फलाह पाने वाले हैं। तो इस आया का कितना % आपको खुद आता है, बताएं। सबक के बाद आपको हर हर्फ का पता है, 95%। ये इसम है, फेल है, हर्फ है, वाहिद है, जमा है, इसका तर्जुमा क्या है, इसके टुकड़े क्या करने हैं, माशाल्लाह। तो इस पर सब अल्लाह का शुक्र अदा करें, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की क्लास के बाद मैंने और आपने खसूसी सजदा शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे तौफीक दी, हमें तौफीक दी, इस सबक को हमने मुकम्मल किया, सीखा, इंशाल्लाह आगे भी सीखेंगे, इसलिए हम तेरा सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी की ये सुन्नत भी जिंदा करें, आप जब खुश होते, अच्छी खबर मिलती तो आप सजदा करते, जिस भी हालत में जैसे ही होते वहीं फौरी सजदा में जाते और अल्लाह की हम्द व सना करें। आइए, ये तो हमने की पहली 5 सूरह बकरा की आयत। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अप्लाई करेंगे इसी फॉर्मूले को आयतुल कुर्सी के ऊपर, क्योंकि आयतुल कुर्सी बड़ी खसूसी आयत है, इल्म का जिक्र है इसमें, इसे हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना भी चाहिए। तो देखते हैं इसमें से कितना हमें आता है, बाकी का सीख के इंशाल्लाह इसको आइंदा जब भी पढ़ेंगे तर्जुमे से, माना से पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 255, सो अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। आइए, अल्लाह का माना आपको आता है, ला का माना बोलिए सबके सब। नहीं नहीं इलाह का माना बताइए। माबूद इलाह स्वाय सिवाय या हुआ। वो अब जो अल हई का लफ्ज है तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन बताएं इस समय फेल इसम। हर्फ इसम है, अल कय्यूम इसम है इसम है, ला ताखुजुहु, इनके टुकड़े मुझे बताएं कितने होंगे। 3 तीन सर, ला ता चार ताखुजु चार चार नहीं, 4 कौन बना रहा है? ला भी मिला है ना सर। कुछ दोबारा सोच के बताएं। ला ताखुजुहु, 3 हाँ, तो 3 होंगे। ला नहीं वाला ताखुजु का माना हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। ये जो जमायर जुड़ कर आते हैं ये वो वाला है, हु। 2 है ना, एक है हुआ, एक है हु। तो हुआ ऊपर आया था, ये है हु, उसको। अच्छा जी, अगला लफ्ज है सिना। मुझे सिर्फ ये बता दे इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम इसम में माशाल्लाह, आपने पूरी बता 2 दिया पेश सब। है। और वला, नौम,
نام کیا ہے؟ اسم اس کا جو معنی کیا آتا ہے آپ کو، آپ نے پڑھا تھا، کیا معنی ہے؟ نیند ہاں، الصلاۃ خیر من النوم، ہو گیا، نوم کا مطلب نیند، اور سنا کا معنی بھی آ جائے گا، جو نیند سے پہلے ہمیں آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو پہلے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہاں، اونگ آتی ہے، سنا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب دیکھیے ماشاءاللہ کتنا ہمیں آتا تھا، کتنا اس میں نیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو وہ ہے کہ نہیں معبود سوائے اس کے، الحی وہ زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے، لا تأخذہ، لا کا مطلب نہیں، تأخذ کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے آتی ہے، اسے آتی ہے اس کو سنا، سنا میں نے کیا کہا ہے؟ اونگ کو کہتے ہیں، تو کیا ولا اور نہ ہی نوم نیند، تو اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ زندہ اور تھامنے والا ہے، ماشاءاللہ۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ ابھی دیکھیے گا تھوڑی دیر میں آپ کو کتنا اس کا آتا ہے۔ اچھا بعض اوقات توجہ سے سنیں بات، آپ قرآن کھولیں گے، آپ آیت نکالیں گے، آپ پڑھیں گے نا، آپ کو لگے گا مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، یہ کتنی مشکل ہے، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا، پھر پڑھنا ہے دوبارہ، پھر تھوڑا تھوڑا آپ کو لگے گا نہیں کوئی چیزیں میں جو جان پہچان ہے مجھے پتہ ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر ٹکڑے دیکھنے ہیں آپ نے، پھر انشاءاللہ آپ کہیں گے نہیں مجھے کچھ تو کچھ آتا ہے اس میں سے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ تو یہ ہی سب سے بڑا اس کورس کا آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ اب قرآن سے ہم جڑ گئے ہیں۔ سو لہو کا اشارہ کریں سب کے سب، اس طرف کیا آپ نے، اس کے لیے ہے، کیا لہو، چلے مانا اس کے لیے ہے، ماں کا معنی بتائیں، یہ ماں درمیان والا، جیسے کتنے معنی ہے ماں کے، دو معنی مجھے بتائیں ایک دفعہ۔ ایک جو اور جس میں کیا جو اور کیا کیا جو اور نہیں، اور نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کون سا ہے؟ جو جو فی کا معنی بولے سب، السماوات، اس کی واحد کیا ہے؟ آسمانوں، سما جمع سما، السماء اس کی واحد ہے، السماوات جمع ہے، وما فی الارض، ارض کا معنی کیا ہے؟ زمین من کا کیا معنی ہوگا؟ کون جو کون اور جو، اور دو جو، معنی ہے، ٹھیک ہے، یہاں ہم کانٹیکس سے معنی دیکھیں گے کیا ہے، من ذلذی، اب یہ ذا کا لفظ الذی آپ سب کو پہلے سے آتا ہے، یشفعو، یشفعو آپ کو بناوٹ کے حساب سے کیسا لگ رہا ہے، کیا لگ رہا ہے؟ اندہو کے ٹکڑے بتائیں کتنے ہوں گے؟ دو بھی آپ نے کیا تھا اندہو کا، اس کا معنی بتائیں سچ مجھے، اندہو اس کے پاس اس کے پاس، اندہو اندہم اندکا اندی اندکم اندنا، ماشاءاللہ سارا ٹیبل، اللہ مگر ٹھیک ہے۔ اچھا اب سنیں غور سے، جو اس سے اگلا لفظ ہے نا، اس کے ٹکڑے کریں تو معنی خود بخود آ جائے گا، تین ٹکڑے بنتے ہیں، ایسے اور بی از اور نہیں، اذن ہی کا مطلب آپ کو پتہ ہے یہ حرف جر ہے، اذن کا مطلب اردو میں کیا ہوتا ہے بتائیں؟ حکم اجازت، ٹھیک ہے، اور ہی وہی والا یہ ہو یا ہی والا، ٹھیک ہے، اجازت سے، الحمدللہ سوائے دو لفظ ان میں سے بھی یشفا کی بناوٹ ہمیں پتہ ہے، ذا کا لفظ یہاں پہ نیا ہے، تو آئیے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، من کون ہے، ذلذی وہ جو، یشفع وہ سفارش کرے، اندہ اس کے پاس، الا مگر، باذنہ کہ جس کی وہ خود اجازت دے یا خود حکم دے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا،
और अगला हिस्सा है यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। यालमू आपने प्लीज सारों ने नहीं बोला, मुझे कौन बताएगा ये कौन से फेल से बना है यालमू? सिस्टर निगारिश। आलिमा। आलिमा। आलिमा, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। आलिमा का माना बताए सारे। जानने वाला, जानना। जानने जानना, वाला नहीं, जानना भी नहीं कहेंगे। आलिमा का माना पूछा मैंने, आलिमा का माना याद रखें, वो जानता है। जाना। आलिमा जाना। अरबी में जो फेल है उसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद होता है, तो सही माना तर्जुमा करना है आलिमा उसने जाना। अगर मैं आपसे इल्म कहता ना, इल्म का तर्जुमा, फिर आप कहते जानना, ठीक है। आलिमा उसने जाना। यालमू तर्जुमा करें सारे। यालमू वो जानता है, वो जानता है। जानेगा या जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह। यालमू वो जानता है। माँ माँ जो बैन का लफ्ज भी हमने कहीं पढ़ा हुआ है, आपको याद है कहाँ पढ़ा था? दरमियान में पढ़ा था, उसको याद है जी? सर रकू के बाद पढ़ते हैं दुआ में। कौन सी दुआ माँ में? बैनहुमा। हाँ जी। मिल्उस समावाति व मिल्उल मिल्उल अर्ज़ि वाली जो दुआ है। मिला समावाति व मिला अल अर्दि व मिला मा बैनहुमा व मिला मा शिता मिन शैइन मिन बाद। ये हुई ना बात। ये देखिए हमारी सिस्टर ने फौरन पूरी दुआ सुना दी। ये तरीका है तैयारी करने का और याद करने का। तो बैन का मतलब क्या हुआ फिर? दरमियान में। दरमियान में। अच्छा, अब जो अगला लफ्ज है ना उसका आइदी हमने नहीं पढ़ा, हिम हमने पढ़ा हुआ है। तो आइद यद कहते हैं हाथ को, आइद दोनों हाथों को, ये जमा हो गई, ठीक है, ध्यान में रखें। आइदिहिम उनके हाथों में। मुझे बताएं आइदिहिम जो चीज हाथों में हो वो कहाँ होती है? आपके सामने होती है, पीछे होती है, साइड पे होती है, कहाँ होती है? दरमियान में होती है। सामने। जो हाथों के दरमियान में चीज रखी जाए वो जाहिर है सामने ही रखते हैं, मुंह उठा के, है ना? तो बैना आइदिहिम वमा खल्फहुम, इसके खल्फहुम दो टुकड़े, खल्फ और हुम। खल्फ कहते हैं पीछे, खलीफा बाद में आने वाला, उसी से खल्फहुम। तो जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है। वाला इसका तर्जुमा आप कर सकते हैं। युहीतूना बताइए क्या बनावट है इसकी? मुजारे और जमा। इन के टुकड़े भी आपको आते हैं, माना भी आता है। दो हैं, युही और तूना। ठीक है, शैइन। अच्छा अब रुके, सब लोग रुके यहाँ पे। इल्मी ही के टुकड़े बनाए कितने होंगे? दो होंगे। यहाँ पे जो आया है इल्मी ही में फेल हर्फ में से क्या है? इसम मस्दर माशाल्लाह, एक्सीलेंट। ये इस्म है और इस्म मस्दर है। तो वो तीनों जो होते हैं ना, फाइल, मफूल और इस्म फेल, ये तीनों अस्मा होते हैं और आखिरी वाले को हम मस्दर भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल मस्दर है। मिन इल्मी ही, उसके इल्म में से, ठीक है। इल्ला मगर या सिवाय। शाह का माना बताएं क्या है? चाहे। जो कुछ उसने चाहा, अल्लाह चाहे, ठीक है। शाह का मतलब भी ये भी फेल है और शाह चाहा। आइए देखते हैं हम क्या अब हमने और सीख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, यालमू वो जानता है, माँ जो बैना अयदीहिम हाथों के सामने, और वमा जो और नहीं वो हाथा से इल्ला मगर बिमा शाह जितना वो खुद चाहे।
ٹھیک ہے. اللہ کے فضل سے اس آیا مبارکہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری میں سے کتنے % آپ لوگ کو خود ہی آتا ہے؟ آخری حصہ مین علمی ہی میں آپ بتا رہے تھے مصدر، اس کی نہیں سمجھ لگی، ریپیٹ کر دیں سسٹر. یہ جو لفظ ہے نا یہ دیکھیں علم جو ہے یہ والا علمی ہی، یہ علم جو ہے یہ جو آپ عالم ہے نا، معلوم اور علم، تو یہ علم والا علم ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، علمی ہی اس کے علم میں سے. ٹھیک ہے. اور اچھی بات ہے، ضرور سوال پوچھیں اور اتنی کلیئرٹی ہو جائے گی انشاءاللہ آگے اتنی آسانی ہوگی. آئیے آخری حصہ اس آیا مبارکہ کا، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. تو پہلا حرف جو ہے واسیہ، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں. کرسیہ، اس میں سے بھی کرسی کا لفظ اردو میں ہے، ہو اس کی، سماوات والارض پڑھ لیا. ولا یعودہ کے ٹکڑے بتائیں کتنے ہوں گے؟ 2. یعودہ 2. واو اور لا سے الگ ہے نا، تو یعودہ 2 ہوں گے. اس سے اگلا لفظ ہے حفظہما، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2. حفظ اور ہما. حفظ اور ہما. ہما کا ہم نے پڑھا ہے پہلے کسی من میں 2 ٹکڑے ہوں گے. 2 لوگوں کے لیے. ہما کا معنی بتائیں. دونوں، 2 لوگوں کے لیے یوز ہوتا ہے. ہاں یہ دیکھیں، ہوا وہ، ہما وہ دونوں، ہم وہ سب. تو یہ وہی ہما ہے جو آپ نے اسی دعا میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو آئیے وہ ہوا، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، وہ ہوا العلی العظیم. اور العلی یہ بھی العالی میں آپ پڑھ چکے، اور العظیم یہ بھی سبحان ربی العظیم میں آپ لوگ پڑھ چکے. تو الحمدللہ آئیے پھر دیکھتے ہیں. واسیہ سما لیا کرسی، اس کی کرسی نے آسمانوں کو، زمین کو، ولا اور نہیں، یعودو ہوتا ہے تھکانا. ٹھیک ہے، وہ تھکاتا ہے، تو یعودو اس کو نہیں وہ تھکاتا ہے. لا کیا چیز، یعنی یہ سارے کام حفظہما ان دونوں کی حفاظت کرنا، اللہ کو اس سے نہیں تھکتا. باڈی گارڈ یا گارڈ اور یہ لوگ تو تھک جاتے ہیں نا، ہم میں آپ بھی کسی کی حفاظت کر رہے ہو تو ہمیں آرام چاہیے ہوتا ہے، تو حفظہما اللہ نہیں تھکتا. اسی لیے آیت الکرسی بڑی زبردست چیز ہے حفاظت کے لیے. حفظہما ان دونوں کی حفاظت، زمین و آسمان کی. وہوا اور وہ بلند مرتبہ ہے، اعلیٰ العلی بلند مرتبہ، العظیم عظمت والا، مضبوطی و طاقت والا. تو یہ دیکھیے الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہم نے پوری کی آیت الکرسی بھی. تمام ترجمہ آپ کو 50%، دیکھیں ہمارا دعویٰ کہ 50% آپ کو آتے ہوں گے انشاءاللہ ایوریج، لیکن کچھ آیات میں آپ دیکھیں گے آپ کو 60 70 80 90 انشاءاللہ آپ کو ایسی آیات بھی ملیں گی جس میں 100% آپ ترجمہ خود کر سکیں گے. اردو بھی آپ کو مدد کرے گی، ٹکڑے کرنے مدد کرے گی، اسم فعل حرف سے بھی سمجھ آئے گی. ہاں کچھ مشکل بھی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا اللہ کے فضل سے سارا ترجمہ خود کر پائیں گے. آئیے آج ایک اور مزے کی چیز کرتے ہیں. ہم نے پوری نماز پڑھی تھی، لیکن اس میں دعائے قنوت جو ہے، جو عشاء کی 3 وتر میں آپ پڑھتے ہیں، اس کا ابھی تک ترجمہ نہیں پڑھا تھا. تو آج ہم کوشش کرتے ہیں. اچھا میں نے طریقہ یہ رکھا ہے، پہلے میں آپ سے ترجمہ کرواؤں گا اسی طرح، اور جنہیں آتا ہے برائے مہربانی، یا جنہوں نے رٹا ہوا ہے نا پہلے، وہ رٹا ہوا ترجمہ نہ بولیں، اس کو بس خاموش رہیں یا نہ بولیں. جو جس طرح ہم اس کورس میں سیکھ رہے ہیں نا، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ اب جب آپ کھڑے ہوں، دعائے قنوت اتنی خوبصورت دعا ہے، اتنی خوبصورت ہے. آپ کو آج کے بعد، آج جب آپ یہ اس کے بعد جب آج عشاء کی نماز آپ پڑھیں گے، آپ دعائے قنوت پڑھیں، میں گارنٹی دیتا ہوں اس سے پہلے اس طرح کی آپ نے نماز میں دعائے قنوت کا مزہ نہیں آیا ہوگا. آپ کو روزانہ دل کیا کرے گا کہ یا اللہ وہ وقت آئے میں نماز میں کھڑی دعائے قنوت پڑھوں، اتنی خوبصورت چیزیں اللہ سے مانگوں اور سب کے لیے مانگوں. تو اس لیے آج ذرا توجہ سے آپ نے ایک ایک چیز پر غور کر کے اس کو پڑھنا ہے. جب میں سوال پوچھوں تو پلیز میرے سوالوں کا جواب دیں، خود سے کچھ نہیں بولیں.
ताकि हर एक बंदा हमारे साथ हो, सबको समझ आते, ठीक है। तो ये रेड वाले हम सबको पहले ही आते हैं, ब्लू वाले मैं आपको हेल्प करूंगा कैसे सीखने हैं, तो इंशाल्लाह सबको आ जाएंगे। तो सबसे पहले है अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा सिस्टर मानूर बताएं। अल्लाह। माशाल्लाह, अब सबके सब बताएं, सबने पढ़ा है ये अल्लाहुम्मा। अल्लाह। अच्छा ब्रदर नईम, इन्ना, आप बताएं। बेशक हम। बेशक हम, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। जी देखें इसमें इन्ना और ना दोनों पाए जाते हैं। बेशक हम, जमा, जमा का सीगा हम सब, ठीक है। और इसके आगे जो लफ्ज आ रहा है, देखें नस्ताईनु का, पहले तो अगर आप में से कोई मुझे सिस्टर निगारिश कितने टुकड़े होंगे नस्ताईनु का? दो। एक्सीलेंट। और अब आप सब बता सकते हैं क्योंकि नस्ताईन आपने पढ़ा हुआ है, तो नस्ताईनु इशारा करें सारे, नस्ताईनु का, हम सामने की तरफ। अब सारे तर्जुमा करें, नस्ताईनु, हम मदद मांगते हैं। हाँ सब करें ना, क्या बनेगा? पहले नस्ताईनु, हम सब मदद हम मदद मांगते हैं तुझसे, तेरी। बेशक इन्ना नस्ताईनु का, बेशक हम सब तुझसे मदद मांगते हैं का, ठीक हो गया, वेरी गुड। आगे वाह का माना आपका आता है आपको नस्तगफिरु का। अच्छा ये फेल हमने नहीं पढ़ा, लेकिन बनावट देखकर इशारा आप कर सकते हैं, नस्तगफिरु। और इस आप उर्दू में इस्तगफार करना, हम बख्शिश मांगते हैं और हम मगफिरत मांगते हैं खुद से, और हम मगफिरत मांगते हैं, मांगते हैं, माफी मांगते हैं, किससे? का, खुद से, ये दोनों माना में ठीक है, तुझसे, तेरी, मुहावरतन उसका तर्जुमा कर लेंगे हम, ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, हम तुझसे मदद मांगते हैं, हम तुझसे माफी मांगते हैं। व नुमिनु, अभी आपने पढ़ा ना युमिनून, तो उससे ही इसको ज़हन में बनाए, नुमिनु, हम क्या करते हैं? हम ईमान लाते हैं बिका, तेरी तरफ, तुझ पर। अच्छा हरफे जर थोड़ा थोड़ा माना बदलता है, ज़हन में है ना आपके, तो बिका, बी का माना यहाँ पर वनुमिनु बिका, हम सब तुझ पर ईमान लाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वना तवक्कलू, नून से लगा है और तवक्कलू, तो क्या बनेगा? और हम तवक्कल करते हैं, हम तवक्कल करते हैं किस पर? आप पर, अल्लाह पर। हम तुझ पर तवक्कल करते हैं, भरोसा करते हैं, तुझी पर ट्रस्ट करते हैं, माशाल्लाह। अब अगले लफ्ज़ का माना कैसे ज़हन में रखना है? वनुस्नी, नुस्नी जो आप सना कहते हैं ना, नमाज में हम शुरू में पढ़ते हैं सना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तो सना का माना आपको कोर्स में बताया गया था, क्या होता है बताएं? तारीफ। माशाल्लाह, क्या बन जाएगा? वनुस्नी, और हम तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, अलैका, कैसी तारीफ करते हैं? अल खैर, खैर का मतलब अच्छी, अच्छी, खूब अच्छी तारीफ करते हैं, हुस्नी अलैकल खैर, तो हम तेरी तारीफ करते हैं, शुक्र करते हैं, नशकुरु, और हम शुक्र करते हैं, पहले मेरी बात सुनिए, आप सुनते नहीं है ना, अब मुझसे आगे निकल गया, अब आप सारे उस्ताद हो गए हैं, तो खुशी की बात है, लेकिन थोड़ा सा अगर सुनेंगे, देखें ये बना है शाकरा, शाकरा भी नासरा की तरह, शाकरा, शाकरू, इससे मुदारे बना शाकरा, यशकुरु, यशकुरुना, तशकुरु, अशकुरु, तशकुरुना, नशकुरु, नशकुरु, ये वही मुदारे, हम शुक्र करते हैं। तो अब आप तर्जुमा कीजिए, व नशकुरु और हम का, शुक्र करते हैं, और शुक्र अदा करते हैं तेरा।
अब जिनका रट्टा है ना, रट्टे वाले रुक के गौर से देखें। वाह और नशकुरु का हम शुक्र अदा करते हैं, का तेरा जी करते हैं, वला क्या माना हुआ, और नहीं, और नहीं, और नहीं इनकार करते का। इनकार करते हैं। अच्छा, अब जो है ये कफरा भी नासरा के टेबल पे होता है, तो इसका सिस्टर यकफुरु कौन मुझे इसका करवाएगा मुदारे का टेबल पूरा? जी सिस्टर खालिदा कह रही है मैं करवाऊंगी, करवाएं। यकफुरु, यकफुरुना, तकफुरु, अकफुरु, तकफुरुना, नकफुरु। माशाल्लाह सिस्टर, आपने कहा नकफुरु, नकफुरु का माना बताएं। हम ना शुक्री, वो क्या, हम इनकार शुक्री नहीं करती। नकफुरु का, लेकिन यहाँ पे गौर करें लिखा हुआ है ला नकफुरु का, तो हम शुक्री नहीं करते। इनकार नहीं करते। हाँ, वला नकफुरु का, ऐ अल्लाह हम नाफरमानी नहीं करते, हम इनकार नहीं करते का तेरी। चलें अब गौर से सुनने, आगे वाले अल्फाज नए नए हैं तो गौर से सुनने आपने। व नखलाऊ, नखला, नखलाऊ ये खुला होती है, खुला उर्दू में आमतौर पर खुला किसी ने ले ली, क्या होती है कि अलग हो जाना। इसी तरह खलवत होती है, क्या करना, खलवत भी होती है तन्हाई, सबसे अलग थलग हो जाना, तो वहां से माना याद रखना है आपने। और तर्जुमा आपको करना आ जाएगा नखलाऊ, तो हम क्या करते हैं, अलग इख्तियार करते हैं, हम अलग हो रहे हैं, हम दूर हट रहे हैं, हम खलवत इख्तियार कर रहे हैं, ठीक है। नतरुकू तर्क करना होता है उर्दू में, उर्दू में भी हम कहते हैं तर्क करना, छोड़ देना, छोड़ देना। तर्जुमा करेंगे और हम तर्क करते हैं, और हम तर्क करते हैं, हम अलग करते हैं, वनतरुकू हम छोड़ देते हैं, करते हैं। यफजुरु का मन का माना कौन सा माना आएगा, दरमियान का माना जो का करे, फाजिर हो, फाजिर का लफ्ज होता है उर्दू में, या फाजिर, फासिक ऐसा शख्स होता है फाजिर जो अल्लाह की बात ना माने, हुक्म ना माने, तो हम अलग हो जाएंगे, छोड़ देंगे उसको जो तेरा हुक्म ना माने। ये देखने कितनी खूबसूरत है ये कुनूत। अल्लाहुम्मा, आप सबको आता है माना, बोले सारे अल्लाहुम्मा, ये नहीं कहना, ये इंग्लिश का होता है ए अल्लाह, उर्दू में होता है ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इय्याका, ये आपने पढ़ा है शुरू में, नाबुदू, अब ये देखें नाबुदू आ गया है, हम इबादत करते हैं, हम इबादत वला का क्या माना होगा, वला का और तेरे लिए नुसल्ली, हम नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, और हम सजदे करते हैं, और हम सजदा करते हैं, की तरफ तेरी तरफ आज जो है ना, सुने उर्दू में हम कहते हैं सही करना, कोशिश करना, हज के मौके पर भी आप सही करते हैं, वहीं से बना है नस, क्या माना, हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। आपके लिए सिर्फ यहाँ पर मुश्किल लफ्ज जो है ना दो आ रहे हैं यहाँ पे, वो एक है नहफिदू, नहफिदू, एक है नरजू। नहफिदू का मतलब होता है सर्विस करना, सर्व करना, खिदमत करना, इसको ज़हन में रख लें, बाकी सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी न किसी रेफरेंस से याद रखा है। नसआ हम कोशिश करते हैं, नहफिदू हम खिदमत करते हैं, नरजू, ये जो नरजू का लफ्ज हम रुजू करते हैं, मुतवज्जो होते हैं। सुने पुरानी उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है बीमो रजा, रजा उम्मीद रखना, तो नरजू हम उम्मीद रखते हैं, हम उम्मीद रखते हैं, ये याद रखना आपने। रहमत का क्या हुआ, तेरी रहमत का, तेरी रहमत तेरी रहमत से,
वनख्शा, नक्शा है डरते खशियत, हैं उर्दू में होता है ना खशियत, खशियत हम डरते हैं और क्या? हम डरते हैं हम डरते हैं अजाब का, किससे डर तेरे रहे हैं? अजाब से, तेरे अजाब से तेरे अजाब से, इन्ना बेशक बेशक अजाब तेरे अजाब तेरा अजाब जो कुफार के लिए काफिरों के लिए इनकार करने वालों के लिए है। मुल्हिक है, जुड़ा हुआ है, यानी काफिरों ही को मिलेगा। उर्दू में आप कहते हैं ना मुल्हिक का, कोई चीज का असर पड़ेगा, हमारा घर उनके घर से मुल्हिक है। अल्लाह तो जो तेरा अजाब बेशक काफिरों से मुल्हिक है, काफिरों ही को मिलेगा। तो इतनी खूबसूरत दुआ हम पढ़े और हमें माना भी ना आता हो, कितनी अजीब बात है। तो आज के बाद इंशाल्लाह, आज आपने वितर के अंदर बड़े आराम से, सुकून से, घंटा लग जाए चाहे, एक एक लफ्ज पे गौर करके इस दुआ को मोहब्बत के साथ पढ़ें। अल्लाह ऐसा ही करने वाला है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमने पूरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र पहली 5 आयात, पूरी आयतुल कुर्सी और दुआ कुनूत की आयत मुबारका, दुआ कुनूत का पूरा तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह आज पढ़ लिया। इसके साथ ही हमारे कोर्स की ये क्लास अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह इसका पार्ट बी जो है, इसके वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने ए पढ़ा है लेसन का, सबक का, कल बी पढ़ेंगे, यानी ग्रामर वाला हिस्सा। इसी तरह आपने कोशिश ये करनी है कुरान के और सफ़ों के ऊपर भी इसी तरह कोशिश करें, रोजाना कुछ वक्त निकाल के कि अल्लाह मैंने कितना सीख लिया है, कितना मुझे आ गया है और आगे क्या है। आगे कोर्स 2 है, तो अभी नियत कर लें, अभी इरादा कर लें। आपने पहले भी इरादा किया हुआ कि आप इंशाल्लाह आपने सारी जिंदगी कुरान पढ़ना है, सीखना है। तो कितने लोग तैयार हैं, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं, कितनों ने कह दिया इंशाल्लाह हम अगला कोर्स भी करने को तैयार हैं। जी माशाल्लाह, नाम आने शुरू हो गए। सिस्टर रुमान, नबिया, ब्रदर नईम, सिस्टर मरियम, सिस्टर सबसे पहले किनका आया था? सबसे पहले आया है इंशाल्लाह सिस्टर मानूर, सिस्टर अजरा, सिस्टर बिस्मा, और माशाल्लाह सभी के आते जा रहे हैं। सिस्टर सवेरा, ब्रदर कामरान, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह आप लोगों को, और जो रिपीट करना चाहे, दोहराना चाहे, वो भी अच्छी बात है, ताकि और अच्छा हो जाए कोर्स माशाल्लाह। तो आगे हम इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी अच्छी बातें, और कुरान के लेवल और दिलचस्प होता जाएगा, कुरान सीखते जाएंगे, कुरान के करीब होते जाएंगे। अल्लाह ने आप सबको मुंतखब कर लिया है, अब हमने इस इंतखाब से हटना नहीं, सीखते जाना है। आइए देखते हैं कि आपने कोर्स के मकसद हासिल किए हैं। मैं आपको मकसद दिखाऊंगा, आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में यस नो। सबसे पहले बताएं, अब कुरान समझना आसान हुआ या नहीं? माशाल्लाह सब कह रहे हैं यस, अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगली बात, नमाज पूरी समझ में आती है या नहीं? अल्लाह से ताल्लुक कायम हुआ हमारा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, नमाज मुअस्सर हो गई है, अब उसमें तवज्जो रहती है, खुशू खुजू रहता है, शौक बढ़ गया है। और आज तो वितर के पढ़ेंगे तो फिर शौक का आलम ही और होगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी, नेक्स्ट, कुरान के साथ ताल्लुक बेहतर हुआ हमारा कि इंशाल्लाह कुरान को जिंदगी में लाना है। इसको सिर्फ एक साइड पे नहीं रख देना, बल्कि अल्लाह की ये किताब पूरी जिंदगी के लिए है। हमने इंशाल्लाह अपनी जिंदगी के हर हिस्से में इस कुरान को लेकर आना है। और क्या बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर रुक कर सोच कर मुझे जवाब दें, क्या इस कोर्स में हमने नेक अमल करने की भी कोशिश कर रहे हैं? हमारे इखलाक भी बेहतर हो रहे हैं या वो वैसे ही है? सबक का रट्टा लग रहा है, अमल वही है, इखलाक वैसे ही है? यस नो? माशाल्लाह सिस्टर कह रही है वर्किंग ऑन इट, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये जज्बा भी आ गया है, अगर ये एहसास जाग गया है मेरे अंदर, आपके अंदर, इंशाल्लाह हमने अपने अमल बेहतर करने हैं, हमने अच्छे अखलाक की तरगीब देनी है, खुद अपने अखलाक को बेहतर करना है। और ऐ अल्लाह तू इसमें हमारी मदद फरमा। और आइए छठा हिस्सा, अरबी बोलचाल की बातें भी सीखी हैं हमने, ये बोनस ट्रीट है हमारी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मज़ीद कोशिश हम जारी रखेंगे, मज़ीद सीखते रहेंगे। अल्लाह का शुक्र है, जो बात मैंने आपसे पहले दिन कही थी कि हम 40,000 से ज़ायद अल्फाज का तर्जुमा
اور یہ سارے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سب نے گواہی دی کہ الحمدللہ بڑی حد تک ہم نے اس پر کام کیا ہے. آج بڑی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں, ذرا غور سے سنیے, ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں گی اور میں گروپ میں بھی کوشش کروں گا ڈال دی جائیں. آپ کی ورک بک سبمیشن کی آخری ڈیٹ جو ہے 6 اگست رکھی گئی ہے. کل آپ کے سبق بی کا آخری حصہ ہو جائے گا, یعنی 1 اگست کو. اس کے بعد بھی 5 دن آپ کو دیے گئے ہیں, اگر کسی کی رہتی ہے پیچھے سے کوئی نامکمل ہے تو پوری کر لیں. 6 اگست کو ورک بک آپ نے جمع کروانی ہے. اگر آپ میکسیمم نمبر لینا چاہتے ہیں فل ویٹیج میں سے 15 میں سے, ٹھیک ہے. ہوم ورک لنکس جو آپ آن لائن آپ کو ہوم ورک آتا ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 8 اگست. تو کوشش کریں تب تک پچھلے ہوم ورک بھی چیک کر لیں اور چیک کر کے اپنے پاس ریکارڈ بھی رکھ لیں کہ آپ کے ہوم ورک میں کتنے نمبر ہیں. بعد میں جب ریزلٹ بنے گا تو اپنے ریکارڈ سے ٹیلی کرنا ہے آپ نے کہ میرے نمبر صحیح لگے ہیں. آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی, اچھا اگر آپ کی ورک بک کسی وجہ سے بھی لیٹ ہوگی تو حتمی ڈیٹ ہے 10 اگست, اس کے بعد ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ کی ورک بک, لیکن اس میں آپ کے نمبر کم ہو جائیں گے, 3 نمبر مائنس ہو جائیں گے اوور آل نمبروں میں سے. 6 کے بعد 6 تاریخ تک دیں گے تو پورے نمبروں میں سے نمبر ملیں گے, اور 10 تاریخ تک دیں گے تو پھر 12 میں سے نمبر ملیں گے. اور ریویژن آپ لوگوں نے چونکہ کنفرم کر دیا تھا, 7 اور 8 کو آپ کی فل کورس ریویژن ہوگی. آپ کا ڈرافٹ رزلٹ ہم پہلے ڈالیں گے, رف رزلٹ, تاکہ آپ رزلٹ چیک کر لیں, کوئی کمی بیشی ہے اس کو درست کر لیں. آپ کا فائنل کوئز جو ہے وہ پیر کے دن 14 اگست, اور دیکھیں اللہ نے کیسا زبردست دن چنا ہے ہمارے لیے کہ اس دن ہم جو ہے اللہ کی کتاب کو بھی سیکھ رہے ہوں گے, چھٹی کا دن بھی ہے, تیاری کرنے میں بھی آسانی ہوگی. اس سے پہلے بھی اتوار ہے تو 2 دن مل جائیں گے بہترین ایکسٹرا تیاری کے, اور 14 اگست انشاءاللہ کلاس کے وقت کے اوپر ہی آپ کا کوئز ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ ساری معلومات ذہن میں رکھیے گا. اور اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سر